सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत इस वेले की बड़ी खबर दे नाल। करतारपुर गुरुद्वारे नूं लैके पाकिस्तान की एक होर नापाक चाल सामने आई है। हुण ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की निगरानी च करतारपुर साहब गुरुद्वारे का रख रखाव होगा। दरअसल पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो सारे अधिकार खोले गए ने। ETPB यानी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड नूं रख रखाव की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। बोर्ड की मैनेजमेंट यूनिट एक भी सिख शामिल नहीं। ETPB पूरी तरह दे नाल ISI दे कंट्रोल विच दसी जाती है। करतारपुर साहब तो पाकिस्तान का व्यापार का इरादा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के नवे हुक्म विच प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान का भी जिक्र है। कोरोना कारण मार्च तो ही तो अंदाजी कि करतारपुर लांघा हालांकि बंद पिया होया। पाकिस्तान के फैसले खिलाफ हुण भारत विच ही विरोध के सुर उठ रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल वालों पाकिस्तान के फैसले की सख्त निंदा की गई है। इस सिखां के मुढ़ले अधिकारां ते हमला है। श्रोमणी अकाली दल ने यह किया है। करतारपुर गुरुद्वारे के रख रखाव की जिम्मेवारी हुण जिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट नूं सौंपी गई है उसके सारे 9 मैंबर जड़े ने ETPB यानी इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के नाल ताल्लुक रखते हैं। यह दस्या जाता है कि ETPB पूरी तरीके दे नाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कंट्रोल करती है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का CEO मुहम्मद तारिक खान नूं बनाया गया है अते नवे जिहड़े हुक्म जारी किए गए हैं उस विच गुरुद्वारे के जरिए व्यापार की योजना है। इस हुक्म विच प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान का भी जिक्र है। यानी गुरुद्वारे तो हुण इमरान खान सरकार पैसा कमांड की जुगत जुट गई है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बड़ा दुखदाई एक ऑर्डर है जो कल पाकिस्तान की सरकार ने उतों की केंद्र सरकार ने पास करके जो करतारपुर साहब गुरुद्वारा दरबार साहब उसके सारे हक हकूक जेडे ने वो सिखां तो खो के एक इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के हथ दे दिते जिहड़ी कि एक नॉन सिख बॉडी आ जिहदे अंदर 7 ਦੇ 7 मैंबर नॉन सिख ने। मैनूं बड़ी हैरानगी हो रही है और उसके ऑर्डर च बकायदा लिखा कि सारी मैनेजमेंट सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गुरुद्वारे का हुण ये बॉडी करूगी। सैल्फ फाइनांसिंग जिहड़ी है बॉडी रहूगी। मतलब जो गुरु घर च गोलक भी आऊगी वो भी किवें इस्तेमाल होनी है वो भी बॉडी तय करूगी। हुण उत्थे ग्रंथी कौन लगणगे रागी ढाडी कौन होणगे और मर्यादा कौन होगी ये तय ये लोग करनगे जिहड़े कि जिन्हां नूं सिक्खी का नहीं पता। कितनी शर्म की गल है कि सिखां तो अधिकार अपने रब का अपने गुरु का अपने सिखां तो वो हक खो के कि अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकते तो तुसीं गैर सिखां दे हथ दे रहे जे। इस तो वड्डी शर्म की गल की हो सकती है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इहनूं बहुत सख्त वर्गा कंडेम किया। श्रोमणी अकाली दल ने किया और असीं यकीनी बनावांगे किसी सूरत अंदर नहीं होण देंगे। अज असीं विदेश मंत्रियों कोलों इसनूं टेकअप करांगे और दुनिया भर के सिखां दे मन दे अंदर इस गल का बड़ा गुस्सा है कि तुसीं इस तरह का धक्का किवें कर सकदे जे। सो पाकिस्तान सरकार दे एक होर नापाक चाल करतारपुर गुरुद्वारे दे जरिए हुण पैसा कमान दी जुगत जुट गई। इमरान खान दी सरकार करतारपुर गुरुद्वारे ते पाकिस्तान दी ए नापाक हरकत हुण ISI पाकिस्तान दी जिहड़ी खुफिया एजेंसी है ISI दी निगरानी हेठ करतारपुर दा रख रखाव होएगा। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो सारे अधिकार खोले गए ने। ETPB ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड नूं रख रखाव की जिम्मेवारी सौंपी गई है। बोर्ड की मैनेजमेंट विच सब तो वड्डी गल है कि एक भी सिख शामिल नहीं है। ETPB पूरी तरह दे नाल ISI दे कंट्रोल विच है। करतारपुर साहब तो पाकिस्तान सरकार का व्यापार का इरादा है। पाकिस्तान के नवे हुक्म विच प्रोजेक्ट बिजनेस का जिक्र है। कोरोना कारण हालांकि मार्च तो ही करतारपुर लांघा बंद पिया। पाकिस्तान के फैसले खिलाफ भारत विच विरोध के सुर जड़े ने उठने शुरू हो गए। तो अंदाजे कि सिखां दे पवित्र धार्मिक स्थल करतारपुर साहब गुरु नानक देव जी का निवास स्थान दस्या जाता है जिथे पहली पातशाही ने अपनी जिंदगी के आखिरी समय व्यतीत किया, आखिरी समा गुजारिया। इत्थे ही वो खेती करते सी, इत्थे ही ज्योति जोत समाए। पहला सिख श्रद्धालु दूरबीन के जरिए करतारपुर गुरुद्वारे का दर्शन करते सन पर भारत और पाकिस्तान सरकार ने मिलकर करतारपुर कॉरीडोर बनाया। वड्डी गिनती में करतारपुर कॉरीडोर के जरिए सिख संगत भारत तो जाके पाकिस्तान दर्शन करके सवेरे जाके दोपहर या शाम तक वापस भी आ जाती सी। लेकिन क्योंकि कोरोना के कारण मार्च तो ही यह लांघा बंद पिया। विरसा सिंह वलटोहा अकाली दल के सीनियर आगू इस वक्त साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं।
ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਪਾਕ ਚਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ISI ਏਜੰਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ETBPB ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ISI, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ ਰੂਪ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਕਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਦੀਨਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ तमाम ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जी हाँ, बिल्कुल रजिंदर, ये बहुत देर तो चर्चावां सी क्योंकि जो कॉरीडोर खोलिया जाना सी तो उस तो पहला भी ये गल्लां सामने आईयां सी कि जिहड़ी फीस लगाई जा रही है उसका विरोध किया गया। पर अज जो फैसला पाकिस्तान सरकार वालों लिया गया उसनूं लैके भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे या श्रोमणी अकाली दल या जिन्नियां भी सिख जथेबंदियां ने उन्हां वालों विरोध किया जा रहा। तो मेरे नाल SGPC के प्रधान ने गोबिंद सिंह लौंगोवाल, उन्हां तो जाणदे सब तो पहलां तुहाडी इस जिहड़ा पूरा घटनाक्रम है इहदे ते सब तो पहली प्रतिक्रिया की है तुहाडी? सो मैं समझदा कि एक बहुत ही मंदभागी जिहड़ा फैसला पाकिस्तान सरकार ने किया है और श्री करतारपुर साहब जिथे श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ने अपना अंतला समा बताया है, किरत करो संदेश गुरु साहब ने सारे संसार को दिता है। और उतों की जिहड़ी सेवा संभाल सी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी करती सी, लेकिन सरकार ने जिहड़ा ये चेंज करके और प्रोजैक्ट मैनेजमेंट यूनिट नूं जिहड़ा दिता गया है, ये मैं समझदा बहुत ही मंदभागा। मैं इसकी निखेधी भी करदा क्योंकि कोई भी गैर सिख जिहड़ा गुरु घरां दा प्रबंध नहीं, सेवा संभाल नहीं कर सकते, पूरी मर्यादा नहीं उन्होंने पता होंदा, पूरा प्रबंध नहीं सही तरीके दे नाल होंदा। सो मैं यही पाकिस्तान सरकार नूं बेनती भी करांगा कि ये जो फैसला किया है इहनूं मुड़ विचार किया जाए कि तुरंत जिहड़ा श्री करतारपुर दा पूरा गुरुद्वारा साहब दा प्रबंध है वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी नूं जिहड़ा दिता जाए। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ
1:30 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 551ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਘਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੱਥਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਉਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਦ ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਿਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਯਾਨੀ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਈਟੀਪੀਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਹੇ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਰਚਾਂ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਇਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਯਾਨੀ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਟੀਪੀਬੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਈਟੀਪੀਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ। ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੋਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਧਰ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 25 ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और नकली दारू बेचा करते। उसके दारू पीने तो 2 जना ने इकट्ठी पी थी, दोनों उसी टाइम लेकर लिए मर लिए थे। क्या क्या नाम था दोनों का? बलराज नाम था, दूसरे का नाम
महावीर नाम था। बनाने गए था खेत में, कल गेहूँ बोए थे, परसों गेहूँ और परसों पानी उस टाइम पुनः शाम के टाइम में मंगाई थी वहाँ से दारू से महावीर के पास थे। कौन सी शराब पी थी? यहाँ खेत में भी थी, देसी दारू थी। हाँ, जो पुलिस अधिकारीगण हैं उस इलाके में पूरे में जिन जिन के घर में मृत्यु हुई है वहाँ जाके पता कर रहे हैं, ताकि ये पता करें कि कहाँ से क्या उसने खाया था, क्या पिया था, ताकि मामले की तह तक जाया जा सके भी किस प्रकार से इन लोगों की मृत्यु। ये अपना इंडियन कॉलोनी है, शास्त्री नगर है, मयूर विहार है और प्रगति नगर, एक साथ ही हैं सारे ये, लेकिन करीब करीब 20 हैं जो कि अभी इन 3 दिनों में जिनकी मृत्यु हुई है। कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है किसी की शिकायत पे? नहीं, अभी कोई शिकायत इस बारे में नहीं मिली है। इवन जो परिजन है वो भी नहीं बता पा रहे कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿयोगी नितिन नानतेल ज्यादा जानकारी के नाल जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अभी तक पुलिस की जांच में क्या कुछ निकल कर आया? क्या 25 लोगों की मौत के जिम्मेवारों तक पुलिस पहुंच पाई? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये बता दूं, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सिर्फ पुलिस की जो टीमें हैं वो 9 बोतलें ही बरामद कर पाई हैं। जो पुलिस की, सोनीपत पुलिस की अगर बात कर लें तो 5 से 6 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। हालांकि सूचना अब ये आ रही है कि सोनीपत पुलिस नहीं, हरियाणा सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। गांव नैना ततारपुर और खरखोदा में 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं जहां पर जो अवैध शराब बनाई जा रही थी। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है, जो सोनीपत पुलिस है ये कह रही है कि वो चुनाव में ड्यूटी के दौरान बिजी थी। लेकिन जो बात अगर शराब कारोबारियों की कर लें, वहां के जो बात इंडियन कॉलोनी में एक शराबी ने ये बताया है कि 1.5 साल से अवैध शराब जो उन्हें बरामद मिलती थी और 70 से 80 रुपए की बोतल वो खरीदते थे, जिसके बाद लेकिन यह मामला दबा रहा, मौतें बढ़ी। तो अब सोनीपत पुलिस हरकत में आई। 3 दिन लगा दिए सोनीपत पुलिस ने, लेकिन 9 बोतलों में संतुष्टि सोनीपत पुलिस कर रही है। अब सीएम फ्लाइंग एक्शन में आई है और सीएम फ्लाइंग ने 2 जगह छापेमारी की है। जी ठीक है, यानी कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली, सिर्फ शराब की बोतलें ही पुलिस बरामद करने में लगी हुई है। शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रेल मंत्री ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ पंजाब बीजेपी ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ सांसद तो पहला बीजेपी ਦੇ ਆਗੂ रेल मंत्री पीयूष गोयल ਨਾਲ मुलाकात ਕਰਨਗੇ। कुछ ही समय तरुण चुग की अगवाई हेठ मुलाकात होगी। तो अंदाजी कि दोपहर 1 बजे का समा मिलिया है कांग्रेसी सांसदां नूं रेल मंत्री दे नाल मुलाकात दा। पंजाब विच मालगड्डियां बंद होण ते कमसाण मचा है ते कांग्रेसी सांसद मालगड्डियां चलाण की मांग नूं लैके ही रेल मंत्री पीयूष गोयल नूं मिलन जा रहे हैं। लेकिन उस तो पहला ही पंजाब बीजेपी दा वफद रेल मंत्री नाल मुलाकात करेगा।